प्रेज द लॉर्ड। आशा करो ईश्वर दयारे आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। प्रभुंक प्रिय लोक मैंने एही नूतन वर्षरे आमे आत्मिक दुनिया टीम तरफ आपण मानक समस्त नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभ कामना ज्ञापन करुछु एवं यह कामना करुछु अजणा एही वर्षर आरंभ ठारू शेष रात्र पर्यंत स्वर्गस्थ पवित्र ईश्वर आम मानक प्रत्येकंकर प्रतिपालक ईश्वर होई संगरे रुहंतु। प्रभुंक प्रिय माने पुरातन वर्ष बीती जाई नूतन एक वर्षर आरंभ हेबा एहा एक साधारण विषय नुहे। केवल जे दिन मास वर्ष और नुआ एक कैलेंडर आरंभ हुए ताहा नुहे। आम जीवन और जीवनर यात्रा पथरे नुआ भिन्न और नूतन आशा और भरोसार सृष्टि होता है। आमे प्रत्येक डिसेम्बर 31 तारिख रात्रि रे एवं जानुआरी 1 तारिख रे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सम्मुखरे अनेक प्रकारर शपथ सब करिथाउ। मु एही नूतन वर्षरे एमिति सब काम करिबी, सबु भल काम करिबी, किछि मंद पथरे जीवी नाही, एमिति अनेक प्रकारर कथा सब कहिथाउ। एक्साइटेड रे अनेक प्रॉमिस सब करि बसी थाउ। किंतु वर्षर शेष रे आमर सबु प्रॉमिस अधा अधूरा ही रही जाई थाए। जदि आपणकर सह मध्य एपरि बारंबार प्रतिवर्ष हेउछि तेबे निराश हुअन्तु नाही। आज एही 2026 वर्षर आरंभ रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे आम्भ मानकु एक प्रतिज्ञा देबाकु चाहंती। आपण माने जेते जण एही स्वर को सुनी पारु अछंती, आपण मानक प्रत्येकंक निमंते ईश्वरंक निकटरे किछि प्रतिज्ञार वाक्य रही अछि। सेही वाक्य आपण मानक निराश जीवन रे निश्चय नूतन एक आशा आनी देबो। लोकलिखित सुसमाचार 22 पर्व 54 पद ठारू 62 पद पर्यंत। एही घटना को आमे समस्ते जानू। जीशुख्रीष्ट शत्रु हस्तरे धरा जिबा परे पितर किपरि भयभीत होई जीशुଙ୍କୁ 3 थर अस्वीकार करथिले। किंतु आज आमे 22 पर्वर 60 पदरु 62 पद उपरे आपणकर ध्यान को आकर्षण करबाकु चाहू। 60 पदरे पितर तृतीय थर जीशुଙ୍କୁ अस्वीकार करिले। आउ से तृतीय थर अस्वीकार करिबा क्षणी तांको निखर कथा न शुणु कुकुड़ा डाकिबा आरंभ कला। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट बुली पड़ी पितरंकु एक दृष्टि रे चाहिए। सेतेबेले आज कुकुड़ा डाकिबा पूर्वरु तुमे मते 3 थर अस्वीकार करिबो बोली एही जो कथा प्रभु जीशु पितरंकु कहिथिले ताहा तांकर मनरे पड़ीगला। सेथिरे से बाहर को चली जाई अत्यंत व्याकुल होई रोदन करबाकु लागिले। आज पितरंक परी आमे मध्य प्रभुंक सह रहिबो, तांको अनुसारे जीवन बिताइबो, किछि मंद काम करिबो नाही, प्रत्येकंक निमंते उत्तम एक आदर्श जीवन बिताइबो, केबे प्रभुंको छाड़ी दूर को जीवु नाही। तांको छाड़ीबा तो दूरर कथा, कष्ट मध्य देबु नाही। दरकार पड़िले निज जीवन मध्य देई देबु बोली अनेक प्रकारर प्रतिज्ञा सब करि बसी थाउ। किंतु धीरे धीरे समय बितु बितु परिस्थितिर अनुसारे आमर आचार व्यवहार बदली जाई थाए। पितरंक परि भय करी हेउ अबा अन्य कोनसी कारण सकाशे हेउ निज प्रतिज्ञा सबको आमे निजे ही निष्फल करि देई थाउ। किंतु प्रभुंक प्रिय लोक माने निराश हुअन्तु नाही। आज मध्य प्रभुंक दृष्टि आपणक प्रति रही अछि। हाँ, प्रभु बुली पड़ी पितरंको एक दृष्टि रे चाहिला परी विफलता, अस्वीकार आउ अबाध्यतार जीवन परे मध्य प्रभुंक दृष्टि स्थिर भावरे आम उपरे ही रही अछि। जदि आमे सत्य भावरे तांको निमंते व्यवहार हेबाकु चाहू तेबे निश्चय प्रभु आमको आउ एक नूतन सुजोग देबाकु चाहंती। थरे ध्यानर सह एही 61 एवं 62 पद को पाठ करंतु। प्रभु निश्चय आपणक सह कथा हेबे। प्रभु एक दृष्टि रे पितर को चाहिए। प्रभु पूर्वर जानी थिले पितर मते अस्वीकार करिवे बोली, तथापि से तांको त्याग कले नाही। किंतु तांकर विफलता को तांको सफलता निमंते एक स्तर भावरे से व्यवहार कले।
ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି କ୍ରୋଧ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅବା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ସଂଶୋଧନର ଦୃଷ୍ଟି, କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟି ପିତରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମନରେ ଆଣିଦେଲା। ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ, ଆଉ ଅନୁତାପର ସହ କ୍ଷମା ମାଗି ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଏକ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ସେହି ପିତର ହିଁ, ସେହି ସମାନ ପିତର ଯିଏ ଦିନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେହି ପିତର ହିଁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ସାଜିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରା କଲେ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ତ ଅନେକ ବିଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୟ, ପ୍ରଲୋଭନ, ଦୁର୍ବଳତା ଆମକୁ ହରାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ହେ ସେ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପୂରା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଏକ ବର୍ଷ ଆଣିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅବାଧ୍ୟତା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ପିତରଙ୍କ ପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଏକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ପିତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା, ଆଉ ଭୟ ହେତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା, ତେବେ ଭୟ, ପ୍ରଲୋଭନ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ବିପରୀତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିବ। ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ନୂତନ ଏକ ଦେଶକୁ ନେବି। ଆଉ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଗତି କରାଇ, ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କିଣାନରେ ନେଇ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ପୂରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମିଶ୍ର ଠାରୁ କିଣାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଗଲେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ପାପରେ ପଡ଼ି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ସେ ସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ
ଆମେ ନିଜେ ଅନେକ ଥର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାପ କରି ବସୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଦଣ୍ଡ ଓ ଅଭିଶାପର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଉ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଫଳତାକୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ନ କରି ନୂଆ ଏକ ଆଶାର ସହ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂରା କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷରେ କରିଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।